Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ सोशल मीडिया होए WhatsApp ग्रुप होन इन्हां सारियां राहीं चल रहा जी कॉन्स्टिट्यूशनली आयन दे हवाले नाल भी किवें माइनॉरिटीज़ दे अकलीतां दी धार्मिक आज़ादी दे उत्ते सवालिया निशान जिवें असीं साइकलिंग एसोसीएशन दे केस देखिया है कि जिहड़ा जज है वो पुछ रहा है भी की सिखां लई पग जरूरी है सिर्फ सिर कला ढकना काफ़ी नहीं जिवें बिशन सिंह बेदी ने ढकिया जां मिल्खा सिंह ने ढकिया पर तीसरा पार्ट जिस दियां रिपोर्टां पिछले समय तो आ रही हैं और फिर ये सामने आया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि जिहड़ा शायद दिल्ली हाई कोर्ट का कोई फैसला है कि सिखां नूं जां दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ पर इन्होंने पहला तो कुछ सेंट्रल सर्विसेज होंदियां सी रेलवेज है पोस्ट ऑफिसेज है पर हुण इन्होंने आने बहाने बहुत सारा कुछ जिहड़ा है वो सेंटर ने अपने कोल कर लिया होया और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम जां नौकरियां तक पहुंचना इन्ना कंपीटीटिव हो गया है कि एक मामूली पोस्ट लई भी जे चपड़ासी दी है तो उहदे 1000 PhD ते कई हज़ार फर्दर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ MA ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ जम्मू कश्मीर का अपना आइन है और कोई भी सेंटर का ला ऑटोमैटिकली उत्थे लागू नहीं हुंदा इहदे बावजूद इंटरफेरेंस हो रही है जिवें हुण सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा कठुआ आसिफा बानो का केस सी वो पठानकोट तब्दील कर दिता है हालांकि उन्होंने कहा कि जी CBI के हवाले नहीं किया पर जे तुसीं चलाकी देखोगे हालांकि उहदे परिवार ने भी वैलकम किया चलाकी ये है भी हुण तक जम्मू कश्मीर के केस जम्मू कश्मीर च डिसाइड होंदे सी लेकिन अजे भावें लगदा भी हार्मलैस है क्योंकि कठुए दे वकीलों का रवैया की सी पठानकोट च किहड़े मुसलमानों के पक्षी जां निरपक्ष लोग बैठे ने पठानकोट वो बेल्ट है जिहड़ी उस नालों भी ज़्यादा कॉम्यूनल है बीजेपी का हैडकुआटर है सारा RSS का लेकिन असी देख रहे हैं कि ईवन हुण जिहड़ी जिवें नीट का सेंटर बनिया जम्मू च उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਓ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और उन्होंने अंदर नहीं जान दिता हुण इस मुद्दे नूं जिहड़ा ऑल जम्मू एंड कश्मीर सिख यूनिटी फोरम ने चुक्या सिख यूथ एसोसीएशन ने चुक्या उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी इहदे उत्ते कीती और एक उन्होंने प्रोटेस्ट जिहड़ा जम्मू यूनिवर्सिटी मेन गेट दे उत्ते उन्होंने रखिया आने वाले दिनां च और उहदे च उन्होंने सानू भी मीडिया नूं भी अप्रोच किया भी असीं उहनूं कवर करिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया च और असीं एक ब्रीफ जिहड़ी ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਲ J&K ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
डिस्क्रिमिनेशन करते रहे तो हालात ठीक नहीं होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन 6 बच्चों के पेपर नहीं हुए उनका दोबारा पेपर लेके इसका कोई वाया मीडिया निकाला जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो बच सके। और हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं कि ये हालात ठीक नहीं होंगे। अगर इन्होंने रिलीजियस हमारे पे अटैक किए तो ये हालात इनके लिए अच्छे नहीं है और हमारे लिए भी अच्छे नहीं है। 6 बच्चे बिल्कुल खड़ी है, 3-4 बच्चे यहाँ पे हैं और बाकी देखो यू लिसन वन थिंग, बच्चों को ज्यादा हाईलाइट मत करो, उनके फ्यूचर का मसला है, ठीक है। हम उन बच्चों को इसलिए नहीं हमने बुलाया कि आई टेल यू नेम ऑफ दैट स्टूडेंट्स, पूरा एड्रेस देता हूँ मैं आपको। गांधीनगर एफआईआर लगी है 105, खूब लॉन्च किया बच्चों ने खुद बाय नेम लॉन्च किए वहां पे। हम बच्चों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई। प्रेसिडेंट से बात करो। प्रेसिडेंट के लद्दाख यूनियन वेलफेयर यूनियन के प्रेसिडेंट है, इनकी 4 बच्चियां थी। सर जब मैं 9 बजे गेट के पास पहुंचा तो बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट वहां पे खड़े थे, गर्ल्स स्टूडेंट स्पेशली। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं वो हमें इंटर नहीं करवाने दे रहा है क्योंकि हम फुल स्लीव्स पहने हुए और हिजाब पहने हुए हैं। तो वहाँ पे गेट पे शोर हुआ बहुत सारे, तो जो लड़कियां थी वो इंटर कर गई, जो 3-4 लड़कियां थी। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने अपनी जो स्लीव्स है उनको काट के इंट्रेंस देने के लिए गया है वहाँ पे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इस तरीके की बिहेवियर्स स्टूडेंट्स के साथ ना हो, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से भी अपील करते हैं। ये एक वेल प्लान एक साजिश भी हो सकती है मे बी। और थैंक यू वंस अगेन। ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਵਾਂਟ। ਓਕੇ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਮਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਦੀ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੈ ਜੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਡਨ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ੇਖਸ ਸ੍ਰੀਨਗਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ, 5 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੂ ਮੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਟੂ ਮੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਗਨ ਫਾਈਟ ਰੇਜਡ ਇਨ Srinagar on May 5th and protests broke out in various parts of the city. One image went viral. 18 years old Adil Ahmed Yadu chasing armored vehicles of the state police and Central Reserve Police Force and pelting stones on them until he is hit from behind by a police vehicle and crushed to death. A video of the incident, which seems to be taken from a window opening out into the street, was circulated widely in spite of curbs on mobile internet services. The incident occurred at Noor Bagh in Safa Kadal area of downtown Srinagar,
which frequently breaks into protests and stone pelting, but even those who grew up in Safa Kadal during the peak of militancy in 1990s cannot remember an incident where protesters were run over by security forces. कि भी भावें 1990 ਦੀ militancy है पर किवें उन्होंने इन्होंने run down कीता है. While the police had reportedly termed the death a road accident at first, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੂਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਨ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 4 ਚਫੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ. ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, 90 ਚ ਲੜੀ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ. ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣ. पूरी कश्मीरी कौम छोड़ा था, मैं भी 10वीं जमात के तालिब में सरों की फसलें कटवाकर समझता हूँ कि इस कुर्सी के इक़्तिदार में जो सियासी जमातों के सरबराह से मिलकर वहाँ पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ मिलकर बोलो मिलकर बोलो ਸਲੂਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ. ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ. TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ. ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 Avenue, Long Island City, New York 11101 USA. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-406-0694. ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.